नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज असी कुरान पाक दे आखिरी हिस्से 30वें पारे का असी खुलासा बयान करन लगे हैं और ये मेरे रब्बे करीम दी ही करम नवाजी है जिहड़े असी इस मंजिल तक पहुँच सके। इस पारा दे 38 हिस्से ने, ये 38 हिस्से ने तो मेरी कोशिश होएगी कि मैं ना इनू शॉर्ट लिस्ट करके ना छोटा छोटा ताकि सुनन वालियां नू समझ भी लग जाए तो उन्होंने ज़्यादा जिहड़ा ना वो करदद भी ना करना पवे समझण वास्ते। तो इस वास्ते मेरी कोशिश होएगी कि असी छोटे छोटे थोड़े थोड़े मिनटां दा जिहड़े ने शॉर्ट्स बनाइए। 30वें पारे का पहला हिस्सा सूरह नबा के उत्ते मुश्तमिल है। इहदियां 40 आयात ने, 2 दे रुकू ने, 78वां इहदा तरतीब का नंबर है तो मक्की सूरा है। नबा खबर नूं कहंदे ने। इस सूरा दे विच फरमाया गया कि लोग एक अजीम खबर के मुतालिक जिहदे बारे विच बाहम आपस यानी कि इख्तलाफ कर रहे ने, एक दूसरे नाल सवाल करते हैं कि यानी क़यामत दे वकू और उहदे हक होने के बारे विच कुछ लोगों नूं इख्तलाफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अन करीब क़यामत बरपा होएगी तो इन्हों पता चल जाएगा कि ਇਹਦੇ बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत दीयां निशानियां नूं बयान करन तो बाद आयत नंबर 17 दे विच फरमाया कि फैसले के दिन का वक्त मुकर्रर है। तो फिर अलामात क़यामत का जिक्र है बयान फरमाया गया है। ਇਹਦੇ बाद फरमाया कि जहन्नम सरकशां का ठिकाना है जिहदे विच मुद्दतां रहणगे ते इन्हां नूं खौलदा होया पानी ते जहन्नमियां दे जख्मां की पीप दे सिवा कोई मशरूब यानी पीण वाली होर कोई चीज़ मुयसर नहीं होएगी। आयत नंबर 31 दे विच अहले तकवा के वास्ते इनामात का बयान किया गया है। मेरे रब ने जो फरमाया सच फरमाया, सदकल्लाहुल अज़ीम, मैं उहदे ते ईमान लियांदा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30वें सिपारे के दूसरे जुज़ का असी खुलासा बयान करन लगे हैं। सूरा अन-नाज़ियात जिहड़ी है ये 46 आयात के उत्ते मुश्तमिल है। 2 दे रुकू ने, 79वां इहदा नंबर है तो मक्की सूरा वे। इस सूरा दे विच दस्सिया गया है कि मौत के फरिश्ते जहन्नमियां दी रूह निहायत सख्ती के नाल कढ़णगे ते जन्नतियां दी रूह निहायत नरमी दे नाल। ਇਹਦੇ बाद फरिश्तियां का जिक्र है जिन्हां नूं कारखाना कुदरत के मामलात दीयां तदबीरां तफवीज़ कीतियां जांदियां ने। ਇਹਦੇ बाद एक बार फिर क़यामत का जिक्र है। आयत नंबर 15 दे विच इस अमर का बयान है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं फिरऔन नूं दावत ते हक देण वास्ते भेजिया गया और उन्होंने ओदी तकजीब जिहड़ी सी उसने तकजीब की हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी और नाफरमानी की और अपने आप नूं रब्बे इलाही करार दिता यानी दावा खुदाई किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने अजाब दे के दरसे इबरत बना दिता। हयात बादल मौत के मुनकरीन दे इस अशकाल का जवाब है कि एक बार मर जाने तो बाद कौन दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इहदे दरमियान तख्लीक किया है उसका हवाला दे के फरमाया कि दोबारा पैदा करना की दुश्वार है। जिन्हें पहली दफ़ा बनाया वो दूसरी दफ़ा बनाएगा। या इतने वड्डे निज़ामी कायनात नूं जो तुहाडे सामने है कायम करना
इस सूरत दे विच कि दसो क्या इस तरह कोई होर कर सकदा अल्लाह तो सिवा। सरकशां दा ठिकाना जहन्नम है और जिन्हां दे दिलां विच अल्लाह तबारक व तआला दा खौफ है वो नफ्स परस्त नहीं ने, उन्हां दा ठिकाना जन्नत होएगा। अज साइंस साबित करदी है ज़मीन और आसमान दीयां वुसअतां, लेकिन वो अजे 10वां हिस्सा भी जिहड़ा है ना ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ नहीं कर सके कायनात ਦੇ 10वें हिस्से ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਸਦਕੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30वें सिपारे का तीसरा जुज़ सूरा आबस। 42 ਇਹਦੀਆਂ आयात ने, एक ਇਹਦਾ रुकू है तो 80 नंबर के उत्ते तरतीब के लिहाज नाल है। मक्की सूरा वे। इस सूरा के आखिर दे विच कयामत की नफसा नफसी नूं बयान किया गया है कि दुनिया दे विच एक दूसरे ते जान छिड़कण वाले, मुहब्बत का दावा करन वाले दामन छुड़ाणगे एक दूजे कोलों। एक शख्स अपने भाई, माँ, बाप, बीवी ते बेटियां कोलों जान छुड़ाएगा, उन्हां तों दूर नस्सेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमांदे ने सब नूं अपनी अपनी पई होवेगी। कुछ दे चेहरे रोशन मुस्कुरांदे ते हशाश बशाश होणगे और कुछ दे चेहरे गुबार आलूद ते उन्हां दे उत्ते स्याही छाई होएगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30वें सिपारे का चौथा हिस्सा सूरा अल तकवीर दे उत्ते मुश्तमिल है। 29 ਇਹਦੀਆਂ आयात ने, एक ਇਹਦਾ रुकू है तो 81 ਇਹਦਾ नंबर है तरतीब के हवाले नाल। इस सूरत दे विच भी अलामात क़यामत का जिक्र है कि सूरज की बिसात के नूर नूं लपेट दिता जाएगा, सितारे झड़ जाणगे, पहाड़ चलाए जाणगे ते 10 माह की हामला ऊँटनियां बेकार छोड़ दित्तियां जाणगियां। दुनिया का माल दौलत की कदरों कीमत जिहड़ी है वो नहीं रहेगी। वहशी जानवर जमा कर दिते जाएंगे, समंदर भड़का दिते जाएंगे ते जानां जिहड़ियां ने एक बार फिर जिस्मां दे विच मिला दित्तियां जाणगियां ते अगे चल के फरमाया कि अमाल दे सहीफे फैला दिते जाएंगे। दोज़ख नूं भड़का दिता जाएगा, जन्नत करीब कर दी जाएगी जन्नतियां दी, और वो शख्स जान लेगा कि उसने अपनी आखरत वास्ते की ज़ख़ीरा किया। यानी हर शख्स यह जान लेगा कि उन्हें अमल अगे किहड़े भेज रखे ने, क्या उहदा मकाम जन्नतियां विच है या जहन्नमियां दे विच। 30वें सिपारे का 5वां हिस्सा सूरा अल अनफ़तार उहदे उत्ते मुश्तमिल है। सूरा अल अनफ़तार जिहड़ी है 19 ਇਹਦੀਆਂ आयात ने, एक रुकू है तो 82वां ਇਹਦਾ नंबर है, 82वां नंबर है ਇਹਦਾ तरतीब के हवाले नाल। इस सूरत दे विच गुज़श्ता सूरतां दे मज़ामीन यानी आसारे क़यामत ते अहवाले क़यामत का बयान है ते इस गल का बयान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर बंदे दे नामा अमाल नूं लिखण वास्ते फरिश्ते मुकर्रर किए हुए ने, जिन्होंने किरामुल कातिबीन यानी कि मुअज़्ज़ज़ लिखण वाले कहा जाता है। और जो बंदा जो भी अमल करता है वो जानते हैं तो उन्होंने लिखते हैं। 6वें नंबर ते सूरा मुतफ़्फ़िफ़ीन है। ਇਹਦੀਆਂ 36 आयात ने, एक ਇਹਦਾ रुकू है तो 83वां ਇਹਦਾ नंबर है।
ਤਫਫੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਪ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਨਵੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਮੁਸੱਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹੀਫਾ ਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਸਬਬ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀਫਾ ਅਮਾਲ ਇਲੀਯੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਕ ਸੀਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੇ ਮੁਕਰਬ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨੇਕੋਕਾਰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਤਹੂਰ ਪਿਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੁਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਬਿਹ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕ ਕਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਦਕੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਹਮਦੁਹੂ व ਨੁਸੱਲੀ ਅਲਾ ਰਸੂਲਿਹਿਲ ਕਰੀਮ, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30वें ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ 7ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਅਨਸ਼ਿਕਾਕ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੀਆਂ 25 ਆਇਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ 84ਵਾਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਰੇ ਅਤੇ ਅਹਵਾਲੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਫਾ ਅਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਖਰਵੀ ਯਾਨੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੋ ਅਯਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਕਮਰ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਭੜਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਾ ਅਲ ਬਰੂਜ। 22 ਆਇਤ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ 85ਵਾਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਹਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਾਦਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਾਬੇ ਅਖਦੂਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੰਦਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹੱਕ ਦੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਕੁਤਬ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਬੇਪਨਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 30ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦੇ 9ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਅਲ ਤਾਰਿਕ ਹੈ।
ਇਹਦੀਆਂ 17 ਆਇਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ 86ਵਾਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਦੇ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦੀਆਂ ਕੈਫੀਆਤ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦੀ ਜਾਨਬ ਮੁਤਵੱਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕਿੰਝ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਹਮਦੁਹੂ व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30वें सिपारे का 16वां हिस्सा सूरा अज़्ज़ुहा दे उत्ते मुश्तमिल है। 11 ਇਹਦੀਆਂ ਆਇਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ 93 ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸੈਯਦੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ व ਆਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ व ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ व ਆਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼za व ਜਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ व ਆਲਿhi ਵਸੱਲਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ व ਆਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਤ ਯਾਨੀ ਘੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ व ਆਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਸਾਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ व ਆਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਰੱਬ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ व ਆਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ व ਆਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦਾ 17ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 8 ਆਇਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ 94 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ व ਆਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸ਼ਰਹ ਸਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਤਾਨ و ਤਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸੀਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸੀਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਵਸੀਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮਤ و ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੇ ਸਦਰ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਰਿਫਤ ਸ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤਾਏ ਰੱਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ने फरमाया कि हमने यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर आप दा जिक्र बुलंद कर दिता। यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बुलंद कर दिता। 30वें सिपारे का 18वां हिस्सा सूरा अतीन के उत्ते मुश्तमिल है। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 8 ਆਇਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ 95 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਖਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਬ ਤੇ ਅਜ਼ੋ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਈਮਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਮਾਨ ਪੁਖਤਾ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਬ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਹਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਚਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦਾ 19ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੂਰਾ ਅਲ ਅਲਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 19 ਆਇਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਕੂ ਹੈ, 96 ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਆਇਤ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦੁਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वआलिहि वसल्लम ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਹਮਦੁਹੂ व ਨੁਸੱਲੀ अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦਾ 20ਵਾਂ ਜੁਜ਼ ਸੂਰਾ ਅਲ ਕਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 5 ਆਇਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਕੂ ਹੈ ਤੇ 97 ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਸ਼ੱਬੇ ਕਦਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ 1000 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਬੇ ਕਦਰ ਨੂੰ ਮੁਤੱਯਨ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦਾ 21ਵਾਂ ਜੁਜ਼ ਸੂਰਾ ਅਲ ਬਯਨਾਤ 8 ਆਇਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਕੂ ਹੈ ਤੇ 98 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮਦਨੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਬਾਤਲ ਅਧਿਆਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਅਖਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੀਨ ਮੁਸਤਕੀਮ ਹੈ ਵੇ। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦਾ 22ਵਾਂ ਜੁਜ਼ ਸੂਰਾ ਅਲ ਜ਼ਲਜ਼ਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। 8 ਇਹਦੀਆਂ ਆਇਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਕੂ ਹੈ ਤੇ 99 ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮਦਨੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਗਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਮਵਾਤ ਮਦਫੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਟ ਦੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਗੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨੇਕੀ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖ ਲਏਗਾ। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜੁਜ਼ ਸੂਰਾ ਅਲ ਆਦਿਆਤ 11 ਇਹਦੀਆਂ ਆਇਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਕੂ ਹੈ ਤੇ 16 ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਦਾ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੈਫੀਆਤ ਨੂੰ ਕਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਮਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ 24ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰਾ ਅਲ ਕਾਰਿਆਤ
11 ਇਹਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ 101 ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਹਵਾਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਹਿਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦਾ 25ਵਾਂ ਜੁਜ਼ ਸੂਰਾ ਅਲ-ਤਕਾਸੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ 102 ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਲ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਦੌਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ 26ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਅਲ ਅਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਆਯਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ 103 ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ, ਅਮਲੇ ਸਾਲਹ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰੋ ਔਰ ਵਸੀਅਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ 27ਵੇਂ ਜੁਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਅਲ-ਹੁਮਜ਼ਾਤ 9 ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ 104 ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਨਾ ਜ਼ਨੀ ਔਰ ਐਬ ਜੋਈ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਮਜ਼ੰਮਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਖਲਾਕੀ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ و ਸਰਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਭੜਕਾਈ ਹੋਈ ਐਸੀ ਅੱਗ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ। ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਹਮਦੁਹੂ व ਨੁਸੱਲੀ ਅਲਾ ਰਸੂਲਿਹਿਲ ਕਰੀਮ। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ 28ਵੇਂ ਜੁਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਅਲ-ਫੀਲ ਹੈ। 5 ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ 105 ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਾਬੇ ਫੀਲ ਯਾਨੀ ਯਮਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬਰਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਸਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ੰਮਮ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਬਰਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਸਾ ਖਾਏ ਹੋਏ ਭੂਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਨੀਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਿਆ। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ 29ਵੇਂ ਜੁਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਅਲ-ਕੁਰੈਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 4 ਆਯਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ 106 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦਾ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਸਾਨਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
बैतुल्ला दी कवलीयत दी वजह दे नाल वो बेखौफो खतर गर्मियां दे विच शाम दा ते सर्दियां दे विच यमन दा तिजारती सफ़र करदे सन। बैतुल्ला दी निस्बत दी वजह नाल उन्हां दे तिजारती काफले बेखौफो खतर रहंदे सन और उन्हां दे उत्ते कोई हमला डाकुआं दा नहीं सी हुंदा ते उन्हां दी मईशत महफूज रहंदी सी। 30वें सिपारे दे 30वें हिस्से दे विच सूरा अल माऊन है। ਇਹਦੀਆਂ 7 ਆਇਆਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਕੂ ਹੈ ਤੇ 107 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਨੇ ਯਤੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਵਾ ਸਲੂਕ ਤੇ ਮਸਾਕੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਬੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਨੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ 31ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਅਲ ਕੌਸਰ। ਸੂਰਾ ਅਲ ਕੌਸਰ ਦੀਆਂ 3 ਆਇਆਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਕੂ ਹੈ ਤੇ 108 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਉਹ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਨ ਸੂਰਾ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਬ ਦੇ ਆਲਮ ਤਰੀਨ ਤੇ ਬਲਾਗ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼ੋ ਜਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੌਸਰ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਖੈਰ ਕਸੀਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ 32ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਅਲ ਕਾਫਿਰੂਨ 6 ਇਹਦੀਆਂ ਆਇਆਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਕੂ ਹੈ, 109 ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕੋ ਬਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਫਾਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ 33ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਅਲ ਨਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 3 ਆਇਆਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਕੂ ਤੇ 110 ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮਦਨੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੁਸਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਫਤਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਨਿਮਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦਰ ਫੌਜ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਸ਼ੱਕਰ ਨਿਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਸਬੀਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਤਗਫਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 30ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦੇ 34ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਲਹਬ। ਇਹਦੀਆਂ 5 ਆਇਆਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਕੂ ਹੈ ਤੇ 111 ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿhi ਵਸੱਲਮ ਅਬੂ ਜਹਲ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਉਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਮੇ ਜਮੀਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਨ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਲ ਦੌਲਤ
ਔਰ ਕਸਰਤ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। 30ਵੇਂ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ 35ਵੇਂ ਜੁਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਅਖਲਾਸ ਹੈ। 4 ਇਹਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਕੂ ਹੈ। 112 ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੀ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੀ तौहीद ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਔਰ ਵਲਦੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਮਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 30ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦੇ 36ਵੇਂ ਰਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਫਲਕ, ਇਹਦੀਆਂ 5 ਆਇਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਕੂ ਹੈ ਅਤੇ 113 ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹਾਸਦੀਨ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਏ। 30ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦੇ 37ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਅਨਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 6 ਆਇਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਕੂ ਹੈ ਤੇ 114 ਇਹਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਸੂਰਾ ਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸਵਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਸਵਸੇ ਔਰ ਤਵਹਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁੱਲ। ਸਦਕੱਲਾਹੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ।